So good evening, dear students. Welcome back to the class. What did we study in the last class? Do you remember? I think I had asked you to learn the question answers, isn't it? നിങ്ങളോട് ഞാൻ question answer പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ? Yes. Did you study? Okay. No, I will ask. Okay. What are trees? Name any two trees. Who'll give me the answer? What are trees? Another Suresh, please unmute. Trees are big and tall. Big and tall plants. Okay. Can you give me the names of two trees? ഏതെങ്കിലും two trees ന്റെ പേര് പറയാമോ? And neem tea. Okay. Okay. Good. She has studied that. Okay. Next. How are shrubs different from trees? How are shrubs different from trees? Anika, can you give me the answer? Anika. Anika, please give me. Shrubs are smaller than a tree. They have a thinner and hard stem than tree. Okay. Shrubs are smaller than trees. They have thinner and harder stems than trees. Good. Next. Name two plants that live only for a few months. Name two plants that only live. Okay, Anita Philip, please unmute. Tomato, tulasi, spinach are plants that live only for a few months. Very good. Good. Next one, fourth one. Why do climbers need support to grow? To grow straight. Okay, Jewel, please unmute. Climbers need support to grow because they have a weak stem. Very good. Okay. Next question. What are creepers? Name two creepers. Shifana, please unmute. What are creepers? Some plants are a weak stem. They grow along the ground. Such plants are called creepers. Two examples. Watermelon and pumpkin. Okay, enough. How does the lotus float on water? How does the lotus float on water? Amina Rajesh, please unmute. Lotus has a big leaf which helps it to float on water. Good. Okay. നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ, എല്ലാരും പഠിച്ചല്ലോ. Good. അപ്പൊ എക്സാം വരുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും എഴുതി നല്ല ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങണം കേട്ടോ. We'll move to the third chapter. രണ്ടാം പാഠത്തിന്റെ എല്ലാ എക്സസൈസും എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഈ രണ്ടാം പാഠത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ? എന്താണ് അമന്ന? അൺമ്യൂട്ട് പ്ലീസ്. എന്തേ?
Fun to do ചെയ്തിട്ടാ. Fun to do ചെയ്തിട്ട്. Fun to do. എവിടെ? Look at a granny's garden. It has many plants, right? T for trees, S for shrubs, H for herb, and C for climber. Okay, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ. That's a homework for you. Okay. Trees എന്താന്ന് പഠിച്ചു, climbers എന്താന്ന് അറിയാം, അല്ലേ? Shrubs എന്താന്ന് പഠിച്ചു, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ട്രീ ഏതാണ്, ക്ലൈംബർ ഏതാണ്, ഷർബ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കോളത്തിൽ ചെയ്തോളൂ. That's the homework. Okay. Now we'll come to the third lesson. Uses of plants. Plants ന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. Okay. Uses of plants. Okay. Uses of plants. Plants give us many things. Write down from what are the following made. Okay. Write from what are the following made. Okay. അത് പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now see, plants are our friends. They are useful to us in many ways. അപ്പോ യൂസസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, പ്ലാന്റ്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So then, plants are our friends. They are useful to us in many ways. Okay. Plants give us food. We depend on the plant for our food, mainly on plants, isn't it? See, plants give us fruits, vegetables, and nuts. We get food from the root, stem, and leaves of plants. അല്ലേ? നമ്മൾ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട്, ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്റ്റെം നമ്മൾ കഴിക്കും, ചിലതിന്റെ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കും, അല്ലേ? ചിലതിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ്, ചിലതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലേ? So plants give us fruits. We eat different kinds of fruits. Then vegetables and nuts. അല്ലേ? നമ്മൾ every day we use vegetables and also nuts. We use nuts. Then we get food from the roots, stem, and leaves of plants. അപ്പോ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടും, അല്ലേ? അതിന്റെ റൂട്ട് മുതൽ അതിന്റെ സ്റ്റെം, ലീഫ്, ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്, all these parts are taken by us, അല്ലേ? are used by us. നമ്മളത് അതിന്റെ എല്ലാ പാർട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Then okay, plants give us cereals and pulses. Seeds of plants such as wheat, rice, and maize are called cereals. Seeds such as urud dal, moong dal, and masoor dal are called pulses. Cereals and pulses are called food grains. Okay. നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു plants give us fruits, vegetables, and nuts, അല്ലേ? Then we get food from the roots, stem, and leaves of plant. നമ്മളത് പഠിച്ചു. Then plants give us cereals and pulses. അപ്പോ നമുക്ക് സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ്, നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചേക്കാണ് സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കുക. സീഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സച്ച് ആസ് വീറ്റ്, റൈസ്, മെയ്സ് ആർ കോൾഡ് സീരിയൽസ്, അല്ലെ? ഗോതമ്പും അരിയും പിന്നെ എന്താണ് ചോളവും അത് മെയ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതൊക്കെ സീരിയൽസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഉഴുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ, ഉഴുന്ന്, പരിപ്പ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്? പൾസസ് ആണ്. Seeds such as urud dal, moong dal, and masoor dal. Okay, ഇതൊക്കെ പൾസസ് ആണ്, പരിപ്പ് വർഗത്തിലൊക്കെ പെട്ടത്. അതെല്ലാം നമ്മള് പൾസസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ് ആർ കോൾഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പൊ ഈ സീരിയൽസിനെയും പൾസസിനെയും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത്? ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ,
അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സീരിയൽസും പൾസസും എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ചില സീഡ്സ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ സീഡ്സ് ആണ് അല്ലെ? ചില സീഡ്സ് അതായത് ഗോതമ്പും അരിയും അതൊക്കെ എന്താണ്? സീരിയൽസ് ആണ്. പിന്നെയോ ഉഴുന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് അല്ലെ? നമ്മുടെ പരിപ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ്? സീരിയൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പൾസസിനെ സീരിയൽസിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ. So, Jewel Miriam. Amanna Rajesh. Ifra Fatima. Kurian. Haifa Mehrin. Muhammad Aflah. Muhammad എന്താണ്? മുഹമ്മദ് ഷാൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ഷഹ്സാദ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് നഫീർ. റിക്. അജിത് ജോസഫ്. സയാൻ. മുഹമ്മദ് സയാൻ. ഷിഫാന ഫാത്തിമ. ഹന്ന. ഹന്ന ഹെവൻ ആണോ? ഹന്ന ഹെവൻ എന്ത് ചെയ്യേ? ഹെവൻ ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല അല്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് കൂടെ. ഹന്ന വർഗീസ്. ഓക്കെ. ഋഷികേഷ്. ഫർഹ ഫാത്തിമ. മിൻഹാജ്. മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് അല്ലേ? കസാമരിയ. ശ്രീഹരി. ശ്രീഹരി കെ വി. പിന്നെ അനിഹ. ആൻസൺ കെ എച്ച്. അനഘ സുരേഷ്.
Jewel Dominic, Anita Philip, Zayan, Advedev, Binaya Binoy, okay. Haifa Mehrin, please unmute model. Haifa, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടുപേരുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? ഹൈഫ, പറ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ. രണ്ടുപേരെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹൈഫ മെഹ്റിൻ, മറ്റേയാൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത്? മിഥുൽ രാജ. ഓക്കെ, മിഥുൽ രാജ് കെ എം. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും പേര് ടീച്ചർ വിളിച്ചില്ലേ? ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാത്തുണ്ടോ? ഷിഫാനെ വിളിച്ചില്ലേ? ഷിഫാനെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, മിൻഹാജ് വിളിച്ചു. ഒരാൾ മിൻഹാജിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. മുഹമ്മദ് ടി ഓൾസോ കോൾഡ്. മുഹമ്മദ് ടീനെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, we shall continue the class now. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സ് ആർ our friends. They are useful to us in many ways. അപ്പോ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? അവര് നമ്മള് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് അവര് ഉപകാരികളാണ്. ഓക്കെ, then ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ്സ് ഗിവ് us ഫുഡ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയേ. പ്ലാന്റ്സ് ഗിവ് us ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് നട്ട്സ്. നമ്മളുടെ എവ്രിഡേ നമ്മുടെ എവ്രിഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ? ഏതൊക്കെ? ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെ, നട്ട്സ്. then we get food from the roots, stem and leaves of plants. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ പാർട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. then plants give us cereals and pulses. നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന്
സീരിയൽസും പൾസസും കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സീരിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക്. Seeds of plants such as wheat, rice and maize are called cereals. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ മൈസും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? സീരിയൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉറുദാൾ, മൂങ് ദാൾ, മസൂർ ദാൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പരിപ്പ് വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ, അതെല്ലാം നമ്മൾ പൾസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Then cereals and pulses are called food grains. അപ്പൊ ഈ സീരിയൽസിനെയും പൾസസിനെയും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത്? ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ. Then we get food from the root of a plant. അതാണ് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ആണിത് അല്ലെ? യെസ്. Then we get food from the stem of a plant. Potato. Stem. Okay. പിന്നെ വരുന്നത് we get food from the leaf of a plant. Cabbage. Cabbage. Leaf of the plant. Okay. അപ്പൊ stem എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൊട്ടാറ്റോ. റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ്. Plants give us spices that make our food tasty. We also get tea, coffee and sugar from plants. അല്ലെ, നമ്മള് നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കും, കാപ്പി കുടിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ടീയും കോഫിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഷുഗർ, അതുപോലെ ഷുഗറും ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് plants give us food എന്നാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് plants give us wood, plants give us fibers, plants give us medicines. പിന്നെന്താ? plants give us paper, rubber and gum, plants give us oil, plants give us perfumes. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് plants give us food. ഓക്കെ. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി ആരാ അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത്? അവിടെ വരെ who will read up to the Amanna, unmute please. Plants are our friends. They are useful to us in many ways. Plants give us food. Plants give us fruits, vegetables and nuts. We get food from the roots, stem and leaves of plants. Plants give us cereals and pulses. Seed of plant such as wheat, white rice and maize are called cereals. Okay. Seeds such are urud dal, urad dal, moong dal and masoor dal are called pulses. Cereals and pulses are called food grains. Okay. We get food from the root of a plant. We get food from the stem of a plant. We get food from the leaf of a plant. Plants give us spices that make our food tasty.
We also get tea, coffee, and sugar from plants. Good. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടോ. Thank you. Okay. Huh? Okay, okay. Next, yes, Muhammad Aflah. Please unmute. Wait. Plants are our friends. They are useful to us in many ways. Plants give us food. Plants give us food, fruits, vegetables, and nuts. We get food from the roots, stem, and leaves of plants. Plants give us cereals and pulses. Seeds of plants such as wheat, rice, and maize are called cereals. Seeds such as urad dal, moong dal, and masoor dal are called pulses. Cereals and pulses are called food grains. We get food from the root of a plant. We get food from the stem of a plant. We get food from the left leaf of a plant. Plants give us spices that make our food tasty. We also get tea, coffee, and sugar from plants. Okay, good. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. Who will read again? One more person. Tessa, please unmute. Tessa, unmute. Plants are our friends. They are useful to us in many ways. Plants give us food. Plants give us fruit, vegetable, and nuts. We get food from the roots and leaves of plants. Plants give us cereals and pulses. Seeds of plant Such as wheat, rice, and maize, and called cereals. Okay, Tessa, listen here. Tessa class നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, then our time is going to an end. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഫിനിഷ് ആവാനായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഹോംവർക്ക് എന്താണ്? ലെസൺ വായിക്കുക. ഓക്കെ, 5 times you should read. 5 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിപ്പിക്കും. Okay, then shall we end the class? Okay, bye.